morning, students. In the previous class, we are discussing about the salient features of pteridophytes and the classification of pteridophytes. But in this class, we are going to discuss about gymnosperms. Under plant kingdom, under plant kingdom, we can study the major groups like algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. This is under plant kingdom we can study 5 groups. One is algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Already we completed algae, bryophytes and pteridophytes. So next we will go for the gymnosperms. Gymnosperms. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Write the salient features of gymnosperms or write the characteristic features of gymnosperms. 1 mark question may also ask in this. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, gymno means naked, sperms means seeds. ಇವಾಗ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. The naked seeded plants were called as gymnosperms. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ನೇಕೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the seeds are not covered by any fruit wall. Hence these plants are called as gymnosperms. So the first character bana, gymnosperms are naked seeded plants. Okay, naked seeded plants. The naked seeded plants in which the seeds are not covered by any fruit wall. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಡಲೆಕಾಯಿಯ ಸೀಡ್ಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಜಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, gymnosperms are naked seeded plants. Gymnosperms are naked seeded plants and the seeds are not covered by any fruit wall. That is the first character. Let us see the second character. Gymnosperms are usually what habit ತಗೊಂಡಾಗ, these are usually shrubs. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವು shrubs. Okay, and medium sized trees ಇವು ಕೆಲವು shrubs ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಟ್ರೀಸ್, ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್, ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೀವಿಯಾ ಝೈಗ್ಯಾಂಟಿಯಾನಾ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೀವಿಯಾ ಝೈಗ್ಯಾಂಟಿಯಾನಾ. It is also called as redwood tree ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Redwood tree. Which one is commonly called the redwood tree? Schevia giganteana. ನೋಡಿದ್ರಾ? Gymnosperms are, some are shrubs, some are medium sized trees. Cycas ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್, ಫೈನಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Schevia giganteana, it is also called a redwood tree ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. and even some gymnosperms are climbers. ಇನ್ನು ಕೆಲವು gymnosperms ಬಂದು climbers ಕೂಡ ಇದೆ, ಹರಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು gymnosperms ಕೂಡ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀಟಮ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀಟಮ್ ತಗೋಬಹುದು. ನೀಟಮ್. So this is the second characteristic feature of the gymnosperms. If you take
the gymnosperms stem ತಗೊಂಡಾಗ some gymnosperms are erect or unbranched ಎಲ್ಲ erect except that neat climber okay of course ಇರಬಹುದು so gymnosperms are ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ they are what erect okay and unbranched the stem is unbranched shoot system ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು gymnosperms ಅಲ್ಲಿ shoot system ತಗೊಂಡಾಗ stem is erect ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ erect and unbranched ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಇದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ತರ ಹೊಡೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ಎರಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆ ಇರೋ ತರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆಟ್ us will go for the root system ಬರೋಣ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ so what kind of root system we can find in the gymnosperms see here now this is the cycas plant ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು stem okay stem ಇದು ಯಾವ cycas plant ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು stem and the stem is erect and either in unbranched cycas and branched in case of Pinus ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು that is the shoot system and ಇಲ್ಲಿ come to the root system ಅಂದ್ರೆ the root system is taproot system ಬಂದು ಎಂತ root system taproot system in case of gymnosperms the root system is taproot system and in some species the root system is get associated with the mycorrhiza fungal association okay so in case of in some gymnosperms the root system is taproot system and this taproot system can shows fungal association or fungal infection or fungal association called as mycorrhiza fungus irutte myco andre fungi rhizia means roots the fungi get associated with the roots of some higher plants ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು you can take finus ಕೊಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ in case of gymnosperms the root system is taproot system ನೋಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಇದೆ taproot system and in some species the taproot system is get associated with some fungal infection ನೋಡಿ fungal infection ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು root system ಗೆ ಕೆಲವು gymnosperms taproots ಗೆ ಫಂಗಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಂಗಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಫಂಗೈ ಆ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಫಂಗಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕೋರೈಸಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಲವು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಓಕೆ the taproot system is get associated with a smooth irregular spongy type of roots are present called as cornoid roots ನೋಡಿ ಈ taproot system ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ in case of what cycas ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ the taproot system is get associated with okay the smooth irregular spongy type of roots are present. Now these specialized roots are called as cornoid roots. Cornoid roots ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What are cornoid roots? Cornoid roots ಅಂದ್ರೆ in some of the gymnosperms like cycas, the taproot system is get associated with some spongy irregular type of roots are called the cornoid roots. Now these cornoid roots ಅಲ್ಲಿ these cornoid roots are get associated with some cyanobacteria
some members of cyanobacteria get associated like nostoc and anabina. ಈ ಕಾರ್ಡಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೀವು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಮೆತ್ತಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ನೀವು ಕಾರ್ಡಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಡಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ these cordoid roots are get associated with some symbiotic bacteria called as, that is especially cyanobacteria. ಎಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ? cyanobacteria members. cyanobacteria ಕೆಲವು cyanobacterias ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ cyanobacterias ಅಂದ್ರೆ nostoc and as well as anabina. nostoc and anabina. What is the main role of this nostoc and anabina? Which plays very important role in nitrogen fixation. ಇವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? nostoc and anabina nitrogen fixation ಮಾಡುತ್ತೆ. nitrogen fixation. Name the nitrogen fixing bacteria present in the cordoid roots of cycas plant and ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? nostoc and anabina. What is the role of this nostoc and anabina? Which plays very important nitrogen fixation. What type of roots present in? What type of the specialized roots present in the taproot system of cycas? Cordoid roots. Okay, in which plant we can find fungal association in gymnosperms? In which gymnosperm plant we can find fungal association? Finus. What is mycorrhiza? Myco means fungi, rhiza means roots. With the fungal association in some members of the gymnosperms were called as mycorrhiza. Example is Finus. That is the root system. And then we go further. Leaves badre ನಾವು in case of gymnosperms the leaves are called as pinnate leaves. Pinnately compound leaves ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. In case of gymnosperms the leaves are pinnate leaves. Pinnately compound leaves. Okay, and these pinnate leaves are pinnately compound leaves. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಲೀವ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂತ ಲೀವ್ಸ್? pinnately compound leaves. In gymnosperms the leaves are pinnately compound leaves. ಎಂತ leaves? pinnately compound leaves. And these pinnately compound leaves consist of mainly consists of a cuticle, a waxy layer ಇರುತ್ತೆ leaves ಮೇಲೆ. ಆ leaves ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು pinnately compound leaves ಮೇಲೆ a waxy layer called cuticle ಇರುತ್ತೆ. cuticle and it consists of sunken stomata. sunken stomata ಇರುತ್ತೆ. To avoid the loss of water, to reduce the loss of water from the plant body. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ pinnately compound leaves. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು pinnately compound leaves? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇರ್ತದಲ್ವಾ ಲೀವ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, pinnately compound leaves ಮತ್ತೆ palmately compound leaves. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ pinnately compound leaves ಮತ್ತೆ palmately compound leaves. pinnately compound leaves ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಿನ್ನೆಸ್ ತರ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡು ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೀಫೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ pinnately compound leaf ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದೇ ಲೀಫ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಲೀಫ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್. ಇದೇ ಲೀಫ್ ಹಿಂಗೆ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು pinnately. ಒಂದೇ ಲೀಫೆ
ಆದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ತರ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಪಿನ್ನೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಲೀಫ್ ಇರುವುದು? ಪಿನ್ನೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಏನ ಪಿನ್ನೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಿನ್ನೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್. ನೋಡಿ, ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ಸನ್ಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಸನ್ಕನ್, SHUNKEN. ಸನ್ಕನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡ, ಇದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಅಂತ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ನಾವು ಸನ್ಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸನ್ಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಸ್ ಸನ್ಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ the naked seeded plants are called gymnosperms. The seeds are not covered by any fruit valve. Come to the second one. The gymnosperms are usually shrubs, medium-sized trees. Example one cycas. Tallest trees. Example one Schevia zyantiana. And climbers. Some gymnosperms are climbers. Example one neetum. Okay. And shoot system ಬರೋಣ. In case of gymnosperms, the shoot system ತಗೊಂಡ್ರೆ it mainly consists of stem. Gymnosperms ಅಲ್ಲಿ shoot system mainly consists of stem. The stem is erect and unbranched. Branching ಆಗಿರಲ್ಲ. Example ಬಂದು cycas. ಕೆಲವು gymnosperms ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು the stem is branched. Example is Phyllis. Root system ಅಂದ್ರೆ in gymnosperms the root system is taproot system. Okay, and this taproot system shows some fungal association. That is, example is mycorrhizae. Enta fungal association? Mycorrhizae fungal association. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟ್ಯಾಪ್ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಮೈಕೋರೈಜಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಂಗೈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಫೈಲಸ್. ಅದೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆದರೆ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ some specialized irregular spongy type of roots are called as cornoid roots. Now these cornoid roots consist of are associated with some symbiotic cyanobacteria members. Symbiotic cyanobacteria members called Nostoc and Anabina. Nostoc and Anabina, which mainly helps for nitrogen fixation. ಏನದರ ಕೆಲಸ ಆ ಕೊರ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಬೇರುಗಳು ಸೈಕ್ಯಾಸ್ದು ಕೊರ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವ. ಅದೇ ಲೀವ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಲೀವ್ಸ್ ಎಂತ ಲೀವ್ಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿನ್ನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್. And that pinnately compound leaves, that leaves are covered by a waxy layer called the cuticle. And that leaves also consist of stomata. What type of stomata? Sunken stomata. Sunken stomata. What is the use of this cuticle and sunken stomata? ಆ ಕ್ವಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು sunken stomata ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ to reduce the loss of water from the leaves. ಆ ಒಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಪಿನ್ನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಲೀವ್ ಸಾಲ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಪೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಪಿನ್ನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಪೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಒಂದನೇದು ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಲೀಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಕನ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೋ, ಅದು ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿಯರ್ ಕಾಲ್ಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಕನ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ವರ್ಗು ಮುಗಿಸಿದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.